Welcome to Kartikeya IAS Academy. So today we will discuss about arithmetic ability. Topic name percentages. As per my knowledge, percentages is one of the most important topic in arithmetic ability. Whatever examination you attempt, group 1, group 2, CSAT, other competitive examination పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ పర్సంటేజెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో దట్స్ వై టుడే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ పర్సంటేజెస్ పార్ట్ 1, దట్ ఈజ్ బేసిక్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, cent means 100. Cent means 100. Per means every. So percent means every 100. Percent means every 100. Suppose 5%. 5%. Don't use the percentage symbol. 5%. 5% means consider 5 parts out of 100 parts. Consider 5 parts out of 100 parts. So this can also be written as 5 by 100. This can also be written as 5 by 100. So basically 5% means fractional representation 5 by 100. 5 by 100. So that means percentage is a fraction. Percentage is a fraction whose denominator is 100. అంటే మీరు తీసుకున్నటువంటి ఫ్రాక్షన్లో న్యూమరేటర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బట్ ది డినామినేటర్ ఈజ్ ఓన్లీ 100. సో ఎగ్జాంపుల్, "47 by 100". 47 by 100. In the fraction 47 by 100, denominator is 100. X by 100. X by 100. In x by 100 also the denominator is 100. 12.5 by 100. In 12.5 also the denominator is 100. So next, coming to the definition part, percentage is a fraction whose denominator is 100. Percentage is a fraction whose denominator is 100. And numerator of the fraction is called rate percent. And the numerator of the fraction is called rate percent. Next, one more important thing. Percentage is abbreviated as P dot C, small p dot C. Percentage is abbreviated as small p dot C and is denoted by the sign ఆల్రెడీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. పర్సంటేజ్ సైన్ oblique above below with 2 small circles. One oblique above below 2 small circles. That is the sign of the percentage. Next, percent and percentages are used in the same sense. Percent and percentages are used in the same sense. Suppose somebody say that 5%. 5% equal to 5 by 100, fractional representation. Somebody say 5 percentage. 5 percentage also 5 by 100. So percent and percentages are used in the same sense. Next, one more important thing. The word percentage is an abbreviative form of a Latin word percentum, which means per 100. According to the Latin language, one word is there, percentum, that means percentum, which means per 100.
సో మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో పర్సంటేజ్ అనే వర్డ్ లాటిన్ వర్డ్ ఉంది పర్సెంటమ్ అని, దానికి ఎబ్రివేటివ్ ఫామ్ అండి. ఆ లాటిన్ వర్డ్ పర్సెంటమ్ అంటే పర్ హండ్రెడ్ అని మీనింగ్. సో ఇది అబౌట్ పర్సంటేజెస్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, CSAT అండ్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. 2 క్వాంటిటీస్ ఇస్తారు మీకు. ఆ 2 క్వాంటిటీస్లో ఫస్ట్ క్వాంటిటీ సెకండ్ క్వాంటిటీలో ఎంత పర్సంటేజ్, లేదా సెకండ్ క్వాంటిటీ ఫస్ట్ క్వాంటిటీలో ఎంత పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది సంబడి కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే, ఆ స్టేట్మెంట్ని గివెన్ స్టేట్మెంట్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు న్యూమరేటర్లో ఏ పార్ట్ తీసుకోవాలి, డినామినేటర్లో ఏ పార్ట్ తీసుకోవాలి అనేది జనరల్గా స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఆస్పిరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కన్ఫ్యూషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటేనండి, ఎక్స్ప్రెసింగ్ వన్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఏ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అనదర్ క్వాంటిటీ. Expressing one quantity as a percentage of another quantity. Suppose there are two quantities. First quantity x, second quantity y. First quantity x, second quantity y. The question is, what percent of y is x? What percentage of y is x? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవలసింది, పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈజ్ ఆఫ్. సో ఈజ్ రిలేటెడ్ న్యూమరేటర్ పార్ట్లో తీసుకోవాలి, ఆఫ్ రిలేటెడ్ డినామినేటర్ పార్ట్లో తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆఫ్ అనే వర్డ్ తర్వాత ఉన్న ఐటమ్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి y అండి. సో దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద డినామినేటర్ పార్ట్. సో y ఈజ్ ఇన్ ద డినామినేటర్ పార్ట్. సో x ఈజ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ పార్ట్. ఇంటూ పర్సంటేజ్ మీన్స్ మల్టిప్లై విత్ 100. సో వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ y ఈజ్ x మీన్స్ 100x by y percent. 100x by y percent. 100x by y%. ఇది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి మనకి గ్రూప్ 2లో, గ్రూప్ 1లో, CSAT అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంటుందండి. ఆ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్ మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి, అందులో డౌట్ లేదు. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఈజ్ రిలేటెడ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ పార్ట్, ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఇన్ ది డినామినేటర్ పార్ట్. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ y ఈజ్ ఎక్స్, వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ y ఈజ్ ఎక్స్, ఆఫ్ తర్వాత y ఉందండి, ఆ yని డినామినేటర్లో తీసుకోవాలి, ఎక్స్నేమో న్యూమరేటర్ పార్ట్లో తీసుకోవాలి. లేదు, ఫస్ట్ క్వాంటిటీ ఏ, సెకండ్ క్వాంటిటీ బి. దేర్ ఆర్ టూ క్వాంటిటీస్, ఫస్ట్ క్వాంటిటీ ఏ, సెకండ్ క్వాంటిటీ బి. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, what percent of A is B? What percent of A is B? Now is related B. So B is in the numerator part. Of related A. B by A into 100. So that is equal to 100 B by A percentage. 100 B by A percentage. సో ఇక్కడ ఏ అనే క్వాంటిటీలో బి అనే క్వాంటిటీని ఎంత పర్సంటేజో ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో వై అనే క్వాంటిటీలో ఎక్స్ అనే క్వాంటిటీని ఎంత పర్సంటేజో ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను. ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి, ఎక్స్ప్రెసింగ్ వన్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఏ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అనదర్ క్వాంటిటీ. నౌ ప్రాబ్లం 1. Two numbers are respectively 12.5% and 25% of a third number. What percent of second number is first? What percent of second number is first? Here two numbers are depends upon the third number. ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబరు థర్డ్ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది, సెకండ్ నెంబర్ కూడా థర్డ్ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. సో థర్డ్ నెంబర్, let it to be 100 parts. Suppose third number, let it to be 100 parts.
first number 12.5% of a third number, 12.5% of a third number. So third number, let it to be 100. First number 12.5, first number 12.5. Second number 25, second number 25. అంటే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసమే థర్డ్ నెంబర్ని 100 అని ఎజ్యూమ్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే మీరు థర్డ్ నెంబర్ 100 అనుకుంటారో ఆ 100లో 12.5% క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఎందుకంటే మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే 100 ఇంటూ 12.5/100, 100 క్యాన్సిల్ అయితే మనకి రిమైనింగ్ మిగిలేది 12.5 అండి. సో ఆ రీజన్ చేత అన్నోన్ పార్ట్ని పర్సంటేజ్లో మనం 100 అని తీసుకుంటాము. సో ఇక్కడ థర్డ్ నెంబర్ 100 అని తీసుకుంటే ఫస్ట్ నెంబర్ 12.5, సెకండ్ నెంబర్ 25. ఇప్పుడు క్వశ్చన్కి రండి. వాడు ఏమడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్? వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ ఫస్ట్ నెంబర్. సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసామండి. పర్సంటేజ్ కట్టేటప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే ఈజ్ రిలేటెడ్ పైన ఉండాలి, న్యూమరేటర్లో ఉండాలి. ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఏమో డినామినేటర్లో ఉండాలి, ఇంటూ 100. ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంక మీకు కన్ఫ్యూషన్ అనేది ఉండదు. రైట్? ఈజ్ రిలేటెడ్ ఏముంది ఇక్కడ? వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ నెంబర్ 12.5 న్యూమరేటర్ పార్ట్, డినామినేటర్ సెకండ్ నెంబర్ 25. అబ్జర్వ్ చేస్తే 12.5 25లో హాఫ్ ఉందండి. హాఫ్ అంటే ఎంత పర్సెంట్ ఉండాలి? 50%. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 50%. 12.5 ఈజ్ 50% ఆఫ్ 25. 12.5 ఈజ్ 50% ఆఫ్ 25. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 సీసాట్ అండి. ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అటెంప్ట్ చేసినా మీకు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని 5 మార్క్స్ కంపల్సరీ అండి. ఇక్కడ పర్సంటేజెస్, ఇంక్రీజ్ పర్సంటేజు, డిక్రీజ్ పర్సంటేజు, యావరేజెస్, రేషియోస్ వస్తే మీకు కంపల్సరీ ఒక 5 మార్క్స్ మీ పాకెట్లో ఉంటాయి. అది గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ అయినా, గ్రూప్ 2 అయినా, సీసాట్ అయినా, అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఇక్కడ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మరొకసారి చెప్పుకుందాం మనం. పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు అంటే ఎక్స్ప్రెసింగ్ వన్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఏ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అనదర్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ ఈజ్ రిలేటెడ్ ఏమో న్యూమరేటర్ పార్ట్ అవ్వాలి, ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఏమో డినామినేటర్ పార్ట్లో ఉండాలి, ఇంటూ 100. సో వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ ఫస్ట్ నెంబర్. ఆఫ్ తర్వాత సెకండ్ నెంబర్ ఉంది, అది 25 డినామినేటర్లో రిప్రజెంట్ చేయండి. 12.5 ఏమో న్యూమరేటర్ పార్ట్లో వేసుకోండి. సో కొంత క్యాలిక్యులేషన్ అవాయిడ్ చేయాలండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మనం. 25లో అబ్జర్వ్ చేస్తే 12.5 అనేది హాఫ్ ఉందండి. అందరికీ తెలుసు, ఎవ్రీబడి నో దట్ 1/2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50%. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 50%. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. Question number 2, problem 2. Two numbers are respectively 25% and 40% less than a third number. Less than a third number. What percent is the second of the first? What percent is the second of the first? ఇందాక రిలేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆఫ్ ఏ థర్డ్ నెంబర్, ఇక్కడ రిలేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే లెస్ దాన్ ఏ థర్డ్ నెంబర్. సో థర్డ్ నెంబర్ 100 పార్ట్స్, నో డౌట్. థర్డ్ నెంబర్ 100 పార్ట్స్. ఫస్ట్ నెంబర్ 25% less than. First number 25% less than. 25% less than means it should be 75. Second number 40% less than. 40% less than means it should be 60. అదే 25% అండ్ 40% ఆఫ్ ఏ థర్డ్ నెంబర్ అంటే ప్రీవియస్ రిలేషన్లో లాగా ఫస్ట్ నెంబర్ 25 అవుతుంది, సెకండ్ నెంబర్ 40 అవుతుంది.
కానీ ఇక్కడ 75 అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే 25% లెస్ దాన్ ఏ థర్డ్ నెంబర్ అండి. అంటే థర్డ్ నెంబర్ని 100 అని అజ్యూమ్ చేసాం. 100 కన్నా 25 తక్కువ అంటే 75 అండి. అలాగే 100 కన్నా 40 తక్కువ అంటే 60 అండి. ఇప్పుడు మీకు ఆఫ్ తర్వాత ఫస్ట్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్లో 75 ఉండాలి. న్యూమరేటర్ పార్ట్లో 60 ఉండాలి. అంటే ఆల్వేజ్ సెకండ్ నెంబరు డినామినేటర్ అని లేదా ఆల్వేజ్ ఫస్ట్ నెంబర్ డినామినేటర్ అని చెప్పకూడదు. ఈజ్ రిలేటెడ్ ఏమో న్యూమరేటర్ పార్ట్ అండి పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు, ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఏమో డినామినేటర్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు 60/75 ఇంటూ 100. సో సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇన్ 75 25 3 times cancel, in 100 25 4 times cancel. 3 25s are 75, 4 25s are 100. Again 3 20 times cancel. So 24s are 80. So answer is 80%. Answer is 80%. So first number 70, first number 60 is 80% of 75. 60 is 80% of 75. 60 is the second number, 75 is the first number. So less than means have to subtract it from the 100 part. So third number 100, 100 minus 25, 75, 100 minus 40, 60. So is related numerator part, off related denominator part. Now question number 3. Question number 3. In a class of 80 students, only 20 went for a summer camp organized as a part of the school program. What percent of the total class opted out? ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోను సెకండ్ క్వశ్చన్లోను థర్డ్ నెంబర్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. పర్సంటేజ్ రిలేటెడ్ కాబట్టి అది అక్కడ 100 అని అజ్యూమ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడైతే టోటల్ పార్ట్ ఇచ్చారండి. అక్కడ మీకు ఈజ్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఉన్నప్పుడు ఈజ్ రిలేటెడ్ న్యూమరేటర్ పార్ట్, ఆఫ్ రిలేటెడ్ డినామినేటర్ పార్ట్ అని చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ ఎక్కడైతే మీకు టోటల్ వాల్యూ ఇచ్చాడో ఆ టోటల్ వాల్యూని మీరు డినామినేటర్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు. ఇక్కడ క్లాస్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత అండి? గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్లో 80 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి. సో 80 అనేది మీరు డినామినేటర్లో తీసుకోవాలి ఇక్కడ. అయితే వాడు అడుగుతున్నది సమ్మర్ క్యాంప్కి వెళ్ళిన వాళ్ళ పర్సంటేజా వెళ్ళని వారి పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నాడో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇది ఆల్రెడీ 2008 సంవత్సరం గ్రూప్ 2లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండి. 2008 సంవత్సరం గ్రూప్ 2 ఎగ్జామినేషన్లో డిజైన్ చేసిన క్వశ్చన్ అనమాట. మరి అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎక్స్ప్రెసింగ్ వన్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఏ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అనదర్ క్వాంటిటీ. అంటే బేసిక్స్ మీద క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేశాడనమాట వాడు. రైట్, ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ క్లాస్ ఆప్టెడ్ అవుట్. ఇక్కడ ఆఫ్ తర్వాత టోటల్ క్లాస్ అనే టర్మ్ ఉందండి. కాబట్టి టోటల్ క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి? టోటల్ క్లాస్లో మనకి 80 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో డినామినేటర్ 80. సో హూ ఆప్టెడ్ అవుట్ అన్నాడు. సో కాబట్టి మీరు తీసుకోవాల్సింది ఇక్కడ 60 తీసుకోవాలండి. ఆల్రెడీ 20 వెంట కదా సమ్మర్ క్యాంప్కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళు 20 అండి. అటెండ్ కాని వారు ఎంత అంటే 60 అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం 80లో 60 అనేది ఎంత పర్సెంటో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇంటూ 100 అండి. సో ఇక్కడ మనకి క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే 24s అండి, ఇక్కడ 320s అండి. ఈ 4 వచ్చి ఇందులో 25 టైమ్స్ అండి. సో 325s ఆర్ 75%. రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ 75%. ఇది జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అండి. సో మీరు మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేయాలి. మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ అండి అంటే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువ చేస్తాం, స్టాఫ్ సెలక్షన్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు. ఇక్కడ 60/80 అంటే 60లో 0, 80లో 0 క్యాన్సిల్ చేసేస్తే 3 2s are 6, 4 2s are 8, 3/4 means 75%. 3/4 means 75%. 3/4 75% అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి 1/4 రిలేషన్ 1/4
1 by 4. 1 by 4. 1 by 4 means 25 percentage. 1 by 4 means 25 percentage. So from the relation 3 by 4, 3 by 4, 3 by 4, 3 by 4, 3 by 4 is equal to 75%. 1 by 4 which is equivalent to 25 percentage. 3 by 4 ఈక్వల్ టు 75%. ఈ రెండు ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయండి. 1 by 4 ఇంకెక్కడ కనపడ్డా 25%. 3 by 4 మీన్స్ 75%. 25% 1 by 4. 75% 3 by 4. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్. ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అండి, గ్రూప్ 2 క్వశ్చన్ అండి. గ్రూప్ 2 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పర్సంటేజ్ బేసిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అడగడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 అంటే ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ని నెంబర్స్ బేస్ మీద తీసుకుని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాం. ఫస్ట్ నెంబరు థర్డ్ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండ్ నెంబర్ కూడా థర్డ్ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. సెకండ్ నెంబర్లో ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత పర్సంటేజు, లేదా ఫస్ట్ నెంబర్లో సెకండ్ నెంబర్ ఎంత పర్సంటేజు, ఇలా రెండు విధాలుగా అడిగే అవకాశం ఉంటుందండి క్వశ్చను. అలా కాకుండా టోటల్ వాల్యూ ఇచ్చేసి ఆ టోటల్ వాల్యూలో రిక్వైర్డ్ వాల్యూ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, అది క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 అండి. ఇది గ్రూప్ 2లో మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్, 2008 సంవత్సరంలో ఇచ్చాడు గ్రూప్ 2లో. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ 4కి వెళ్ళేటప్పటికి మీరు అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాసిన, లేదు బేసిక్స్ని కొంచెం ట్విస్ట్ చేయాలన్నా ఈ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ని కన్వర్షన్ బేస్ తోటి ప్రాబ్లమ్ని డిజైన్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఇక్కడ కన్వర్షన్ బేస్ అంటే రెగ్యులర్ కన్వర్షన్స్ అందరికీ ఐడియా ఉంటాయండి. ఏదో 1 అవర్ అంటే 60 మినిట్స్ అని, 1 మినిట్ అంటే 60 సెకండ్స్ అని, 1 డే అంటే 24 అవర్స్, లేదా 1 వీక్ అంటే 7 డేస్. ఇవన్నీ రెగ్యులర్ కన్వర్షన్స్ అండి. కిలోగ్రామ్ అంటే 1000 గ్రామ్స్, కిలోమీటర్ అంటే 1000 మీటర్స్, ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ కన్వర్షన్స్ అండి. సో యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ ఈ రెగ్యులర్ కన్వర్షన్స్ కన్నా ఇర్రెగ్యులర్ కన్వర్షన్స్ మీద ఆస్పిరెంట్స్ దృష్టి పెట్టినట్లయితే మీరు ఈజీగా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. నౌ కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, ప్రాబ్లమ్ 4. సో ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 1 మెట్రిక్ టన్ ఈజ్ 30 క్వింటాల్స్. వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 1 మెట్రిక్ టన్ ఈజ్ 30 క్వింటాల్స్. సో ఇది మనం 4th క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నామండి. సో పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనం సింపుల్గా ఎలా నేర్చుకున్నాం, ఈజ్ రిలేటెడ్ ఏమో అప్పర్ పార్టు, ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఏమో డినామినేటర్ పార్ట్, లోవర్ పార్ట్ ఇంటూ 100. క్యాలిక్యులేషన్ నీడ్ ఉంటే చేస్తాం, లేదంటే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వేస్తాం. మరి ఇక్కడ ఆఫ్ రిలేటెడ్లో 1 మెట్రిక్ టన్ ఉంది, ఈజ్ రిలేటెడ్లో 30 క్వింటాల్స్ ఉంది. సో ఎవరైనా సరే మీలో 30/1 ఇంటూ 100 చేస్తే 3000% వస్తుంది ఆన్సరు. ఆ 3000% కూడా ఒక ఆప్షన్లో ఇస్తాడు మీకు ఎగ్జామ్లో. కానీ 3000% అనేది ప్రాబ్లము కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. ఎందుకంటే రీజన్ ఏంటంటేనండి, ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అనేది కంపారిజన్ పర్పస్లో యూస్ చేస్తామండి. 2 థింగ్స్ని, 2 ఆర్ మోర్ దాన్ 2 క్వాంటిటీస్ని 100 అనే వాల్యూతో కంపేర్ చేయడానికి మనం ఈ పర్సంటేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ని వాడతామండి. అంటే మరి కంపేర్ చేయాలి అంటే దే షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ నేచర్ అండి. రెండు కూడా సేమ్ నేచర్ కలిగి ఉండాలి, అప్పుడే మనం కంపేర్ చేయగలం. ఇక్కడ ఒకటేమో మెట్రిక్ టన్నుల్లో ఉంది, ఒకటేమో క్వింటాల్స్లో ఉంది. కాబట్టి క్వింటాల్ అంటే కొంచెం అందరికీ ఐడియా ఉంటుందండి. క్వింటాల్ అంటే 100 కేజెస్. క్వింటాల్ అంటే 100 కేజెస్. 1 క్వింటాల్ ఈక్వల్ టు 100 కేజెస్. 1 క్వింటాల్, 1 క్వింటాల్ అంటే 100 కేజెస్. అలాగే 1 మెట్రిక్ టన్, 1 మెట్రిక్ టన్, 1 మెట్రిక్ టన్ 1000 కేజెస్. 1 మెట్రిక్ టన్ 1000 కేజెస్.
1 quintal means 100 kgs, metric ton means 1000 kgs. So how many hundreds make it as 1000? ఎన్ని హండ్రెడ్స్ వేస్తే మనకి 1000 వస్తుందంటే నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు కూడా ఈజీగా గ్రాస్ప్ చేయొచ్చండి. 100లో 2 జీరోస్ ఉంటాయి, మరి 1000లో 3 జీరోస్ ఉండాలి. కాబట్టి 100ని ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే 1000 వస్తుందంటే 10 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే 100 పదులు 1000 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ కన్వర్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ ఎవ్రీబడి. 1 మెట్రిక్ టన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మెట్రిక్ టన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 క్వింటాల్స్. 10 క్వింటాల్స్ ఇది రెగ్యులర్. 1 metric ton is equal to 10 quintals. అంటే instead of 1 metric ton, everybody alert, 1 metric ton, instead of 1 metric ton, instead of 1 metric ton, taken as 10 quintals. ఒక మెట్రిక్ టన్ స్థానంలో 10 క్వింటాల్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆన్సర్ మీరే చెప్పచ్చు. 30 క్వింటాల్స్ అన్నారు, 30 క్వింటాల్స్ అన్నారు. ఆఫ్ రిలేటెడ్ వచ్చి 1 మెట్రిక్ టన్ అండి. ఆఫ్ రిలేటెడ్ వచ్చి 1 మెట్రిక్ టన్ అండి. సో డినామినేటర్ షుడ్ బి 1 మెట్రిక్ టన్ మీన్స్ 1 మెట్రిక్ టన్ మీన్స్ 1 మెట్రిక్ టన్ మీన్స్ 10 క్వింటాల్స్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 మెట్రిక్ టన్ టేకెన్ యాజ్ 10 క్వింటాల్స్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 10 క్వింటాల్స్ 30 క్వింటాల్స్ ఎంత పర్సంటేజ్? సో సింప్లీ 0 0 get cancelled. Now we get the answer 300%. Correct answer is 300%. అదే సబ్జెక్టు తెలియని వాడు సార్ చెప్పాడు ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఏమో 1 మెట్రిక్ టన్ను, డినామినేటర్లో 1 తీసుకుంటాడు. ఈజ్ రిలేటెడ్ ఏమో న్యూమరేటరు, 30 ఏమో న్యూమరేటరు. 30/1 × 100 చేస్తే అప్పుడు ఆన్సర్ మీకు వచ్చేది 3000 అండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది, వన్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ మెట్రిక్ టన్, అనదర్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వింటాల్. సో దే షుడ్ బీ ఇన్ ద సేమ్ నేచర్ అండి. కంపేర్ చేయాలి అంటే టూ క్వాంటిటీస్ని ఖచ్చితంగా అవి రెండు కూడా ఒకే నేచర్ కలిగి ఉండాలి. అందుకని ఒక నేచర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని అప్పుడు మనం మామూలుగా ఈజ్ బై ఆఫ్ ఇంటూ 100 చేస్తే పర్సంటేజ్ వాల్యూ వస్తుందండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇర్రెగ్యులర్ కన్వర్షన్ అండి. 1 మెట్రిక్ టన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 క్వింటాల్స్. 1 మెట్రిక్ టన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 క్వింటాల్స్. అయితే దీనికి ఎడ్యుకేషన్తో సంబంధం లేదు. మనం బీటెక్ చేసామా లేకపోతే ఎంఎస్సి చేసామా కంప్యూటర్స్ చేసామా అనేది లేదు. ఇక్కడ రెగ్యులర్గా కన్వర్షన్ ఎవరికైతే ఐడియా ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి కన్వర్షన్ బేస్ చేయాలి అంటే కనుక. సో వన్స్ అగైన్ సార్, 1 మెట్రిక్ టన్ మీన్స్ 1 మెట్రిక్ టన్ మీన్స్ 10 క్వింటాల్స్. ఎక్కడైతే ఒక మెట్రిక్ టన్ ఉందో మీరు వెంటనే 10 క్వింటాల్స్ మీరు రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. Concentrate everybody. Question number 5. Sakshi TV is a very popular TV channel. It telecasts the programs from 8 a.m. to 12 a.m. 8 a.m. to 12 a.m. వెంటనే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్. అంటే ఉదయం 8 గంటల నుంచి మిడ్ నైట్ 12 వరకు అండి. ఎన్ని అవర్స్ అవుతాయి? ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటలకి 12 అవర్స్ అండి. మళ్ళీ రాత్రి 8 నుంచి 12 అంటే అదొక 4 అవర్స్ అండి. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ వచ్చేసి 16 అవర్స్ అండి. ఇక్కడ వాళ్ళు టెలికాస్ట్ చేస్తున్నది 16 అవర్స్ టైం. వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్స్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వాళ్ళు టెలికాస్ట్ చేస్తున్నారు. రైట్. ఇట్ టెలికాస్ట్ 60 అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఈచ్ ఆఫ్ 8 seconds. 60 అడ్వర్టైజ్మెంట్లు టెలికాస్ట్ చేస్తుందంటండి. ఈచ్ అన్నాడు అక్కడ, అంటే ఒక్కొక్క అడ్వర్టైజ్మెంటు 8 seconds టైం తీసుకుంటుంది. అలా 60 అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వాళ్ళు టెలికాస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడు? 8 a.m. నుంచి 12 a.m. వరకు. అండ్ 16 అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఈచ్ ఆఫ్ 30 seconds. 16 అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఈచ్ ఆఫ్ 30 seconds.
సో మరో 16 అడ్వర్టైజ్మెంట్ని, ఒక్కొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చి 30 సెకండ్స్ అండి. ఇప్పుడు వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఈజ్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టైమ్ డివోటెడ్ ఇన్ ఏ డే ఫర్ ది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్? ఒక డేలో ఒక డేలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కింద వాళ్ళు ఎంత పర్సంటేజ్ టైం డివోట్ చేశారని అడుగుతున్నాడండి. అయితే ఇక్కడ యాస్పిరెంట్ ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడంటే, డే అన్నాడు కదా అని చెప్పి 24 అవర్స్ తీసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు ప్రాబ్లము. కానీ యాక్చువల్గా వాళ్ళు, సాక్షి టీవీ వాళ్ళు, ప్రోగ్రామ్ టెలికాస్ట్ చేసింది మార్నింగ్ 8 నుంచి మిడ్ నైట్ 12 వరకే కాబట్టి, సో ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. ఉదయం 8 గంటల నుండి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు మీరు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ వచ్చేసి 16 అవర్స్ వచ్చేసాయండి. 16 అవర్స్ వచ్చాయండి. ఇప్పుడంటే మీరు 16 అవర్స్కే మీరు కౌంట్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాడు 60 అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్నాడండి. ఫస్ట్ వాడు 60 అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్నాడు. ఫస్ట్ 60 అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్నాడండి. ఈచ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎంతమ్మా? 8 సెకండ్స్ అండి. సో 60 ఇంటూ 8 చేస్తే 480 సెకండ్స్ అండి. 60 ఇంటూ 8 480 సెకండ్స్. ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ చేయవలసిందండి. నెక్స్ట్ మరో 16 అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అండి. మరో 16 అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అండి. ఇది వచ్చి 30 సెకండ్స్ అండి. సో ఇక్కడ కూడా వచ్చి 480 సెకండ్స్ వచ్చిందండి. అంటే ఓవరాల్గా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎన్ని సెకండ్స్ పాటు వస్తున్నాయంటే 960 సెకండ్స్ పాటు, టోటల్గా 960 సెకండ్స్ పాటు వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు టెలికాస్ట్ చేసిన ప్రోగ్రాంలో మార్నింగ్ 8 నుంచి మిడ్ నైట్ 12 వరకు 960 సెకండ్స్ పాటే వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేవి ఇస్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టైమ్ డివోటెడ్ ఇన్ ఏ డే ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్ తర్వాత ఏముంది? వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టైమ్ డివోటెడ్. ఇక్కడ డే అన్నాడు కదా అని 24 అవర్స్ తీసుకోకూడదండి, ఇక్కడే కేర్ తీసుకోవాలి. మార్నింగ్ 8 నుంచి మిడ్ నైట్ 12కి ఎన్ని అవర్స్ అంటే 16 అవర్స్ అండి. 16 అవర్స్ అండి. మరి 16 అవర్స్ని సెకండ్స్లోకి మార్చేస్తే 1 అవర్ అంటే 60 మినిట్స్ అండి. మళ్ళీ సెకండ్స్లోకి మారిస్తే ఇంటూ 60 అండి. అంటే డినామినేటర్లో అందరూ వేసుకోవాల్సింది 16 ఇంటూ 60 ఇంటూ 60. అంటే ఇప్పుడు మీ డినామినేటర్ సెకండ్స్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యిందండి ఓవరాల్గా. న్యూమరేటర్లో వచ్చి 960 ఇంటూ 100 ఇంటూ 100. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలి. ఇది కొంచెం లిటిల్ బెట్ సొల్యూషన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ 2 జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసేసారు. ఈ 16 వచ్చి ఇందులో 60 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిందండి. ఇక్కడ 60లో 6 1 టైము, ఇక్కడేమో 10 టైమ్స్ అండి. ఇంకా మీకు ఈ 6 మిగిలి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 3 2 జారండి, ఇక్కడ 5 2 జారండి. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మీకు 5/3 అండి. 5/3% అండి. 5/3 అనేది ఇక్కడ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అండి. 5/3 అనేది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అండి. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1 2/3%. ఆన్సర్ ఈజ్ 1 and 2/3%. అంటే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు మ్యాథ్స్ వాళ్ళైనా నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళైనా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. 100లో 2 జీరోస్, ఈ 60లో 0, ఈ 60లో 0 క్యాన్సిల్ చేశానండి. 960లో 16 వచ్చి 60 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది. 10 6 జారు, ఇక్కడ 1 6 జారు, అగైన్ మళ్ళీ 10/6 అంటే 5/3. 5/3 అలా అట్టు పెట్టేయకూడదు. మ్యాథమెటిక్స్లో వీలైనంత వరకు మనం సింప్లిఫికేషన్ సాల్వ్ చేయాలి. 5/3 అనేది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అండి. ఎందుకని? న్యూమరేటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది డినామినేటర్. డినామినేటర్ కంటే న్యూమరేటర్ గ్రేటర్గా ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అని నేర్చుకున్నాం మనం లోవర్ క్లాసెస్లో. ఇప్పుడు ఆ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1 and 2/3. మరి ఇది వచ్చి రెగ్యులర్ కన్వర్షనేనండి. 1 అవర్ అంటే 60 మినిట్స్ అని అందరికీ తెలుసు. అగైన్ 1 మినిట్ అంటే మళ్ళీ 60 సెకండ్స్ అని అందరికీ తెలుసు. కొంతమంది ఏం చేస్తారు? డైరెక్ట్గా 3600 వేస్తారు. అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. 16 ఇంటూ 3600 తీసుకుని సాల్వ్ చేస్తారండి. ఇలాగా ఇర్రెగ్యులర్ కన్వర్షన్స్ కానీ రెగ్యులర్ కన్వర్షన్స్తో కానీ మనకి పర్సంటేజ్లో ప్రాబ్లమ్స్ డిజైన్ చేయడానికి
అవకాశాలు ఉన్నాయండి. సో ప్రాబ్లమ్ 1, ప్రాబ్లమ్ 2, ప్రాబ్లమ్ 3, ప్రాబ్లమ్ 4, ప్రాబ్లమ్ 5, ఈ 5 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నాయి అంటే ఎక్స్ప్రెసింగ్ వన్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఏ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అనదర్ క్వాంటిటీ. మీకు రెండు క్వాంటిటీస్ ఇస్తాడండి. ఏదో ఒక క్వాంటిటీలో అనదర్ క్వాంటిటీ ఎంత పర్సంటేజ్ అనేది వాడు క్వశ్చన్ చేస్తాడు మిమ్మల్ని. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, మీకు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసేటప్పుడు అండి బాగా యూజ్ అవుతుందండి. అంటే పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇంకెవరు కూడా నా ఉద్దేశంలో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఈజ్ రిలేటెడ్ అప్పర్ పార్ట్, ఆఫ్ రిలేటెడ్ లోవర్ పార్ట్ ఇంటూ 100. ఒకవేళ టోటల్ నెంబర్ ఇచ్చినట్లయితే టోటల్ నెంబర్ని మనం డినామినేటర్లో తీసుకుంటామండి. ఓకేనండి. సో కాన్సెప్ట్ 1 కంప్లీటెడ్. మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఈ కోచింగ్కి వచ్చినా ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఉన్నా మీకు పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది నేను మీకు ఐడియా ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబరు 6 అండి. ప్రాబ్లం 6 నుంచి కాన్సెప్ట్ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఎర్రర్ పర్సెంట్. ఎర్రర్ పర్సెంట్ ఎర్రర్ పర్సెంట్ ఎర్రర్ పర్సెంట్. ఎర్రర్ పర్సెంట్ is equal to error in value, error in value by original value, by original value into 100. అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తే పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా ఈజ్ బై ఆఫ్ ఇంటూ 100. ఇక్కడ ఎర్రర్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఎంత ఎర్రర్ అయితే చేసామో ఎంత ఎర్రర్ అయితే మనం కమిట్ అయ్యామో ఆ ఎర్రర్ని న్యూమరేటర్ పార్ట్లో తీసుకుంటాం, అప్పర్ పార్ట్లో తీసుకుంటాం. సో లోవర్ పార్ట్ వచ్చేసి ఒరిజినల్ వాల్యూ ఇంటూ 100 అండి. ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే ద వెయిట్ ఆఫ్ ఎ శాండ్ బ్యాగ్ ఈజ్ 40 kg. ఇన్ ఏ హర్రీ ఇట్ వాజ్ వెయిడ్ యాజ్ 40.8 kg. ఫైండ్ ద ఎర్రర్ పర్సెంట్. ఒరిజినల్గా శాండ్ బ్యాగ్ వెయిట్ ఎంత ఉందంటే 40 కిలోగ్రామ్స్ ఉందండి. బై మిస్టేక్ దాన్ని మనం ఎలా తీసుకున్నామండి, 40.8 కిలోగ్రామ్స్ కింద తీసుకున్నాం. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 40 kg టేకెన్ యాజ్ 40.8 kg. ఎర్రర్ ఎంత అంటే అందరికీ ఐడియా ఉందండి. ఎర్రర్ ఎంత అంటే 0.8 kg ఎర్రర్ జరిగిందండి. 0.8 kg ఎర్రర్ జరిగింది. కానీ నేను అడిగింది ఎర్రర్ కాదు, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ అడిగాను. అంటే ఎర్రర్ పర్సెంట్ని ఏ వాల్యూ మీద కట్టాలి, ఒరిజినల్ వాల్యూ మీద కట్టాలి. 40 ఇంటూ 100. ఇక్కడ ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుందండి. ఈ 4 0.8లో 0.2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి. 0.2 ఇంటూ 10 చేస్తే మీకు ఆన్సరు 20% వస్తుందండి. ఆన్సర్ ఎంత అండి, 20%. సో యువర్ ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 20%. ఇలా కాకుండా మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేయొచ్చండి. అది ఎలాగా అంటే డినామినేటర్లో ఉన్నది 40, డినామినేటర్లో ఉన్న వాల్యూ 40, అది ఎప్పుడు కూడా 100%కి ఈక్వల్ అవుతుందండి. 100% 40. ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. 100% 40. 10%, 100% టు 10%, ఒక జీరో లెఫ్ట్ అయిందండి. సో 40లో జీరో లెఫ్ట్ అయితే ఎంత మిగులుతుంది, 4. 100% 40, 10% 4, 1% 0.4, 1% 0.4, డిస్మల్ లేదు కాబట్టి, జీరో లేదు కాబట్టి డిస్మల్ వచ్చేసింది. 100% 40, 10% 4, 1% 0.4, 100% 40. ఈ క్యాలిక్యులేషను డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో మీకు బాగా యూజ్ అవుతుందండి, అందులో డౌట్ లేదు. హండ్రెడ్ పర్సెంట్ 40. 10% అంటే ఒక జీరో లెఫ్ట్ అయింది, ఇక్కడ కూడా ఒక జీరో లెఫ్ట్ అయితే ఎంత, 4. 1% అగైన్ ఒక జీరో లెఫ్ట్ అయింది, ఇక్కడ జీరో లేదు కాబట్టి పాయింట్ పెట్టామండి, 0.4. ఇక్కడ ఉన్నది 0.8 అమ్మ. 0.4 10%, 1% అయితే 0.8 ఎంత అవ్వాలి, 2% అవ్వాలి. 2%. ఆన్సర్ ఈజ్ 2%. ఆన్సర్ ఈజ్ 2%.
0.2 into 10, 2%. ఆన్సర్ ఈస్ 2%. ఇది మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ అండి. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఏ ప్రాబ్లంకైనా మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు డినామినేటర్ 100%, వెంటనే 100 నుంచి 10%కి రావాలి. 0 ఉంటే లెఫ్ట్ అవుతుంది, లేదంటే డెసిమల్ వస్తుందండి. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ 100%, 577, ఎక్కడ జీరోస్ లేవండి. డౌట్ వస్తుంది మీకు. 10% ఎంత? 10% ఎంత అంటే జీరో లేదు కాబట్టి ఒక స్థానం తర్వాత పాయింట్ పెట్టండి, డెసిమల్ పెట్టండి, అంటే 57.7. అగైన్ 1%, ఇంకొక జీరో లెఫ్ట్ అయింది, జీరో లేదు కాబట్టి ఇంకొక పాయింట్ 5.77. ఈ యొక్క మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. 100% 577, 10% 57.7, 1% 5.77. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. By mistake, a straight line was measured as 4.48 centimeters, which was 12% more than the actual length. 12% more than the actual length. అంటే ఒరిజినల్ లెంత్ కన్నా ఒక 12% మోర్ తీసుకోవడం జరిగిందండి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ యొక్క లెంత్ని మెజర్ చేసేటప్పుడు. ఫైండ్ ది యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్. అంటే ఇందాక చేసినటువంటి ఎర్రర్ పర్సంటేజ్కి ఇది అప్లికేటివ్ ఓరియంటేషన్ అండి. ఇందాక 40 కేజీని 40.8 కేజీగా తీసుకున్నాము, ఎంత పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ జరిగిందో క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఎంత జరిగిందో చెప్పాడండి. అది 12% మోర్ అవ్వచ్చు, 12% లెస్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? 12% మోర్ దాన్ ది యాక్చువల్ లెంత్, అంటే తీసుకోవలసిన లెంత్ కన్నా 12% ఎక్కువ తీసుకున్నాడు. అంటే ఒరిజినల్గా 100% తీసుకోవాలి, 12% మోర్ దాన్ కాబట్టి ఎంత అవుతుందండి? ఇట్ షుడ్ బి 112, నో డౌట్. అంటే వెంటనే మీకు ఈక్వేట్ చేయడం రావాలండి అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు. ఈక్వేట్ ఎలా చేస్తామంటే వెంటనే మీరు అందరూ 112%, 112% షుడ్ బి ఈక్వల్ టు, సో 112% షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 4.48. ఈ ఈక్వేషన్ వేసుకోవడం రావాలండి మీ అందరికీ. సంబడి ఏం చేస్తారంటే 12%ని తీసుకెళ్ళి 4.48కి ఈక్వల్ చేస్తారు. ఇక్కడ 12% ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ లెంత్ అనలేదండి, 12% మోర్ దాన్ ది యాక్చువల్ లెంత్ అన్నాడు. కాబట్టి ఒరిజినల్ లెంత్ 100% తీసుకున్నట్లయితే 12% మోర్ దాన్ అంటే 112%. అంటే మీకు ఇచ్చింది 112% వాల్యూ గివెన్, 112% వాల్యూ గివెన్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యాక్చువల్ లెంత్ మీన్స్ 100%. So by using cross multiplication rule, 100 into 4.48 by 112, ఇది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లేసెస్ డెసిమల్ అండి. 448 by 112. ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి. ఆన్సర్ 4 సెంటీమీటర్స్. యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ 4 సెంటీమీటర్స్. యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ 4 సెంటీమీటర్స్. ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయకుండా కూడా చెప్పచ్చండి, మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ అండి. అంటే హారిజాంటల్గా అయినా చూడొచ్చు, వర్టికల్గా అయినా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు వర్టికల్గా చూసినట్లయితే మనకి ఏమీ రిలేషన్ దొరకట్లేదు. అదే హారిజాంటల్గా చూస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 112 ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 448 ఉంది. డెసిమల్ లేదు అనుకుందామండి సపోజ్. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 112, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 440. ఎన్ని టైమ్స్ ఉందండి 448 అనేది 112కి? 4 టైమ్స్ ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ 400, 412 జార్ 48. కాబట్టి ఇది కూడా 4 టైమ్సే ఉండాలి. 100ని 4 టైమ్స్ తీసుకుంటే 400. బట్ ఆఫ్టర్ 2 ప్లేసెస్ పుట్ ఏ డెసిమల్, దెన్ వీ గెట్ వాల్యూ 4. ఇలా హారిజాంటల్గా కానీ వర్టికల్గా కానీ కంపారిజన్ తీసుకుని చెప్పేయచ్చండి ఆన్సర్ మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ తోటి. ఇలా క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తూ ఒక స్టెప్ వేస్తే మళ్ళీ మీకు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అనేది టైం వేస్ట్ అవుతుందండి.